ओके, लास्ट टाइमला आपण ऑप्टिकल पंपिंग आणि मेटास्टेबल स्टेट्स बघितलं होतं. ऑप्टिकल पंपिंग म्हणजे बाहेरून एनर्जी सप्लाय करायचं. ग्राउंड स्टेटचे जे ॲटम्स असतील ते ॲटम्स एक्सायटेड स्टेटला नेऊन ठेवायचे. लेझर प्रोसेस पूर्ण झाल्यानंतर ते ॲटम्स पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतात. ग्राउंड स्टेटला आल्यानंतर ते पुन्हा एक्सायटेड स्टेटला घेऊन जाणं, दॅट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग. आणि ऑप्टिकल का म्हणायचं याला? कारण बाहेरून जी एनर्जी सप्लाय केली जाते दॅट इज द ऑप्टिकल एनर्जी, that is the light energy. Then metastable states, last time we have seen. Metastable state is most important factor in case of laser action, because in case of laser action we require large number of excited atoms, and these excited atoms are stimulated, then we get a laser action. For this purpose excited atoms are required, and for this purpose, metastable states of the material are required. Metastable state means whose lifetime is 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 3 second. Normally, all the material having lifetime 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 9 second. That is very short. Okay. But in case of metastable states, 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 3 second. Okay. Such a metastable states are available in certain materials, not all in all materials. Okay, in research, such a materials are found, and by using these materials, the laser light is generated. Okay, then in some cases, by combination, that is by doping of some material into another material. डोपिंग मीन्स फॉरेन ॲटम दुसऱ्या मटेरियलमध्ये ॲड करणं, याला डोपिंग असं म्हणतात. म्हणजे एक मटेरियल आहे, दुसऱ्या मटेरियलचे काही ॲटम्स काही पर्सेंट ॲटम्स एका मटेरियलमध्ये जर आपण टाकले तर मेटास्टेबल स्टेट मिळण्याची शक्यता असते. तर अशा पद्धतीनं मेटास्टेबल स्टेट्स क्रिएट केले जातात किंवा काही मटेरियलमध्ये ऑलरेडी असतात. तर त्या रिसर्च करून फाइंड आउट केले जातात आणि सच मटेरियल्स हे लेझर ॲक्शनसाठी वापरले जातात. तर ऑप्टिकल पंपिंग आणि मेटास्टेबल स्टेट्स आपण लास्ट टाइमला बघितलेले. नेक्स्ट, pumping scheme. To obtain a laser light, there are different types of pumping schemes. Pumping scheme means for a particular material, how many energy levels are used. This is called a pumping scheme. एखादं मटेरियल आपण लेझर ॲक्शनसाठी घेतलेलं आहे आणि त्या मटेरियलच्या किती एनर्जी लेवल्स आपण लेझर ॲक्शनसाठी वापरलेले आहेत किंवा वापरता येतात, that is called a pumping scheme. Atoms in general are characterized by a large number of energy levels. आता एनर्जी लेवल म्हणजे काय हे मी यापूर्वी सांगितलेलं आहे, पण मी पुन्हा सांगतो की फर्स्ट ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉनची जी एनर्जी असते दॅट इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी लेवल. सेकंड ऑर्बिटच्या इलेक्ट्रॉनची जी एनर्जी असते दॅट इज कॉल्ड सेकंड एनर्जी लेवल. थर्ड ऑर्बिटच्या इलेक्ट्रॉनची जी एनर्जी असते दॅट इज कॉल्ड third energy level. In this way there are n number of energy levels. आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये बघितलेले. ओके, and these energy levels, out of this, suppose there are 8 energy levels. Out of the 8 energy level, suppose we are using 2 energy levels or 3 energy levels or 4 energy levels, accordingly the pumping schemes. Among these energy levels, 2, 3 or 4 levels will be applicable to pumping process. Accordingly, pumping schemes are classified as 2 level, 3 level and 4 level pumping schemes. Among them, the 2 level scheme will not lead to a laser action. तर 2 level pumping scheme म्हणजे 2 एनर्जी लेवल जर आपण वापरलेले असतील एखाद्या मटेरियलमध्ये तर आपल्याला हवं तसं लेझर ॲक्शन मिळत नाही. ओके, म्हणून 2 level pumping scheme ही ती वापरली जात नाही, कुठेही वापरली जात नाही, पण आपल्याला अभ्यासासाठी ते आपल्याला अभ्यासायचे. द 3 level और 4 level आर इम्पॉर्टंट अँड आर वाईडली एम्प्लॉइड. 3 किंवा 4 लेवल्स एनर्जी लेवल्स मटेरियलच्या वापरले जातात आणि अशी जी पंपिंग स्कीम असेल दॅट इज यूज फॉर लेझर ॲक्शन.
Okay, let us consider two-level pumping scheme. As I told you, two levels, E1 and E2, energy levels are used for pumping. Consider two-level pumping scheme. In this pumping scheme, E1 is ground state and E2 is excited state as shown in figure. आता पुढच्या स्लाइडमध्ये फिगर दाखवलेली आहे. Okay, when the medium is exposed म्हणजे बाहेरून एनर्जी दिली, when medium is exposed to intense radiation, व्हेरी हाय इंटेन्सिटी रेडिएशनने जर मीडियम म्हणजे ज्यामध्ये ते मटेरियल ठेवलेलं आहे त्या मटेरियलवरती जर टाकलं तर ॲटम्स इन द ग्राउंड स्टेट E1 आर एक्साइटेड. म्हणजे E1 ग्राउंड स्टेटला N1 दॅट इज द पॉप्युलेशन जे असेल तर ते काय होईल की E1चे जे ॲटम्स असतील, E1 मध्ये जे ॲटम्स असतील ते ॲटम्स E2 ला जातील. Okay, the atoms in the ground state E1 are excited to higher energy state E2 and population of E2 can be increased. Okay, population E2 च increase will, but two level pumping scheme is not suitable to attain the laser action. This is the figure. Okay, there are two energy levels E1 and E2. N1 is population of energy level E1. N2 is population of energy level E2. If energy is supplied externally, then atoms get excited and then population of N2 increases. This is called two-level energy pumping scheme. Okay. Then a three-level pumping scheme. In case of three-level pumping scheme, three energy levels are used: E1, E2, and E3. E1, E2, and E3. Now try to understand, if external energy of photon is incident on the material, then the ground state atoms directly goes to E3. म्हणजे आपण बाहेरून एनर्जी सप्लाय केलं तर E1 मध्ये जे काही ॲटम्स असतील किंवा E1चे जे पॉप्युलेशन असेल, दॅट इज नंबर ऑफ ॲटम्स, ते एक्साइट होतील आणि एक्साइट झाल्यानंतर ते डायरेक्टली गोज टू एनर्जी लेवल E3 ला जातील. ओके, बट इन केस ऑफ E3 द लाईफ टाईम इज व्हेरी शॉर्ट. E3 चा लाईफ टाईम हा व्हेरी शॉर्ट आहे. ओके, देन इमिजिएटली दे गेट ट्रान्झिशन फ्रॉम E3 टू E2. E3 वरनं ते E2 ला जातील विदाउट एनी रेडिएशन, because this energy difference is very small. हा एनर्जी डिफरन्स E3 आणि E2 हा जो एनर्जी डिफरन्स आहे तो खूप छोटा आहे, त्यामुळं कुठल्याही प्रकारचं रेडिएशन जनरेट होत नाही. ओके, दिस इज कॉल्ड अ रॅपिड डीके और रॅपिड ट्रान्झिशन. बट लाईफ टाइम ऑफ E2 is very large. That is called a metastable state. Okay. In this case, E1 is the ground state, E3 is the pumping level, and E2 is a laser level or metastable state. Okay. Then by stimulated emission, atoms go from E2 to E1. By generating a radiation that is called a laser light. Okay, when they come to E1, again by supplying the external energy, they are lifted to energy level E3. They rapidly go to E2. Population inversion between E2 and E1 attained. After the population inversion, one of the atom by stimulated spontaneous radiation stimulates excited atom. Then excited atom goes to energy level E1. Then again by pumping, they are pumped to E3. This is the working of three energy level. B figure मध्ये दाखवलेलं आहे clear. Okay. E3 चे atoms immediately go to E2 without any radiation. At the E2, population inversion occurs. म्हणजे E2 चं पॉप्युलेशन E1 पेक्षा जास्त होईल. बघा E1 ला कमी ॲटम्स दाखवलेले आहेत आणि E2 ला जास्त ॲटम्स दाखवलेले आहेत. दॅट इज कॉल्ड अ पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन.
एखादा ॲटम स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन जनरेट करतो. तो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन काय करतं की स्टिम्युलेटेड एक्सायटेड ॲटमला स्टिम्युलेट करतं. एक ॲटमला स्टिम्युलेट केलं की 2 रेडिएशन मिळतील. ते 2 ॲटमच्या पाथमध्ये आणखी 2 रेडिएशनच्या पाथमध्ये आणखी 2 ॲटम असतील. त्या 2 ॲटमला पुन्हा स्टिम्युलेट केलं जाईल. 4 मिळेल. 4चे 8 होतील. 8चे असं करून आपल्याला लेझर लाईट मिळेल आणि ॲटम्स E2 वरनं E1 लेवलला येतील आणि E1 वरनं पुन्हा पंपिंगनी E3ला जाईल. दिस प्रोसेस इज कंटिन्युअस अँड वी गेट अ लेझर लाईट दॅट इज कॉल्ड अ 3 लेवल पंपिंग स्कीम. ओके, मी आता वाचून दाखवतो. मी आता एक्सप्लेन केलेलं आहे तुम्हाला 3 लेवल. पुन्हा मी वाचून दाखवतो. कन्सिडर अ 3 लेवल पंपिंग स्कीम. इन दिस पंपिंग स्कीम, एनर्जी लेवल E1 be the ground state. E3 is pumping level and E2 is metastable upper leasing level as shown in figure A and B. Okay. आता काय काय होतं ते बघूया. When medium is exposed to pump frequency radiation, ओके, म्हणजे बाहेरून एनर्जी सप्लाय केल्यानंतर large number of atoms are excited to E3. However, they do not stay at excited state E3 for long time because its lifetime is very short, but rapidly undergo downward transition to metastable state E2 through non-radiative transition. कुठल्याही प्रकारचं रेडिएशन मिळत नाही. नंतर काय होईल? The atoms are trapped at metastable level E2 as spontaneous transition from E3 to E2 is forbidden, म्हणजे absent. The pumping continues and after short time there will be large accumulation of atoms at energy level E2. When more than half of ground level atoms, म्हणजे ग्राउंड लेवलच्या ॲटम पेक्षा अर्ध्यापेक्षा जास्त ॲटम्स जर E2 ला झाले, that is called a population inversion. And this population inversion condition is achieved between E1 and E2. Now chance of photon of energy h nu is equal to E2 minus E1, that is spontaneously emitted a photon. And this photon काय करेल? मग स्पॉन्टेनियसली इमिटेड एखादा फोटॉन असेल तर तो फोटॉन काय करेल की एक्साइटेड ॲटमला स्टिम्युलेट करेल. द ॲटम्स अंडरगो डाउनवर्ड ट्रान्झिशन आफ्टर दिस स्टिम्युलेशन. ओके, स्टिम्युलेट केल्यानंतर E2 वरनं ॲटम्स E1 ला येतील. द ॲटम्स फ्रॉम E1 अगेन इज लिफ्टेड टू E3 by pumping process. In this way, process continues and laser light is generated. In this way, laser light is generated in case of 3-level pumping scheme. Then we have to consider a 4-level pumping scheme. Okay, similar to 3-level, there are 4 level. In case of 4-level pumping scheme, there are 4 energy levels of the material are used. E1 is the ground state energy level. E4 is the pumping level. Lifetime of this pumping level E4 is very short. Then atoms immediately go to E3 without any radiation. E3 is the metastable state, that is called upper leasing level. And then population inversion occurs between E2 and E3 instead of E1 and E3, that is E2 and E3. Therefore, E2 is called lower leasing level. Okay, then atoms go to E2 to E1 without any radiation. Then from E1 they are again lifted to E4. They are again go to E3. Population inversion occurs between E3 and E2. Then one of the atom spontaneously emitted radiation stimulate the excited atom. Then chain of multiplication of photon is generated, is achieved. Then atoms go to E3 to E2 by generating laser light. Then from E2 to E1 without any radiation. Then again lifted. In this way, the process continues. फिगर बी मध्ये दाखवलेले E1 मधनं आपण पंपिंग केलेले ॲटम्स डायरेक्टली E4 ला जातील. E4चा लाईफ टाईम शॉर्ट असतो, त्यामुळे इमिजिएटली ते E3 ला येतील. E3 इज मेटास्टेबल स्टेट. E3 वरनं स्पॉन्टेनियसली रेडिएटेड फोटॉन स्टिम्युलेट करेल. स्टिम्युलेट केल्यानंतर
E3 वरनं ॲटम्स E2 ला येतील आणि E2 वरनं E1 ला विदाउट एनी रेडिएशन जातील. इन दिस वे E1 is called ground state energy level, E4 is called pumping level, E3 is called upper lasing level, E2 is called lower lasing level. In this way, these four energy levels are engaged in laser action. This is called a four level pumping scheme. ओके, आता मी समजून सांगितलेलं आहे. आता मी वाचून दाखवतो. कन्सिडर अ टिपिकल 4 लेवल पंपिंग स्कीम. इन दिस पंपिंग स्कीम द एनर्जी लेवल E1 is the ground level, E4 is pumping level, E3 is metastable upper lasing level, and E2 is lower lasing level as shown in figure A and B. Here E2, E3 and E4 are the excited levels and E1 is the ground state. Okay, working when light of pump frequency nu p, that is the frequency external applied light, is incident on the lasing medium, a large number of atoms are excited to the energy level E4. E4 ला large number of atoms जातील. Okay, the excited atoms stay at energy level E4 for very short time, about 10 raised to minus 8 seconds, and rapidly undergo downward transition to metastable level E3 through non-radiative transition. E3 ला येतील non-radiative transition. The population at level E3 grows rapidly. The level E2 is well above the ground level such that E2 minus E1 is greater than KT. Therefore, the normal temperature atoms cannot jump to E1. Now, the chance of photon of energy h nu is equal to E3 minus E2 emitted spontaneously can start chain of stimulated emission. Okay, then atoms goes to energy level E2. Atom jump to lower energy level E2. Laser beam is generated. Then from E2, the atoms subsequently undergo non-radiative transition from E2 to E1. These atoms will be once again available for excitation. Then they go to again E4. Then they go to E3, then by laser action go to E2, then from E2 to E1 without any radiation. This process continues and then we get a laser light. Okay, these are 3 level pumping schemes we have seen. By using these 3 level pumping schemes, the laser light is generated by different ways. The laser light is generated actually by different ways. There are various types of lasers. Which type of material is used for laser action? Depending upon, there are different types. Lasers can be classified on the basis of material used. That is important. कोणत्या प्रकारचं मटेरियल वापरलेलं आहे त्यानुसार लेझरचा प्रकार पडतो. ॲज ॲक्टिव्ह मीडियम. ॲक्टिव्ह मीडियम म्हणजे आपण बाहेरून जो लाईट एक्सपोज करतो मटेरियलवरती, दॅट इज कॉल्ड ॲक्टिव्ह मीडियम. Accordingly, they are broadly divided into 4 categories. Solid state lasers. यामध्ये आपण सॉलिड मटेरियल वापरलेलं असतं म्हणून याला म्हणतात सॉलिड स्टेट लेझर्स. देन नंबर 2 गॅस लेझर्स. गॅस या मटेरियलचा वापर करून लेझर लाईट जनरेट केला जातो म्हणून याला गॅस लेझर असं म्हणतात. लिक्विड लेझर्स. लिक्विडचा वापर केला जातो म्हणून याला लिक्विड लेझर्स असं म्हणतात. देन सेमीकंडक्टर डायोड लेझर्स. यामध्ये सेमीकंडक्टर मटेरियलचा वापर केला जातो म्हणून याला सेमीकंडक्टर डायोड लेझर्स असं म्हणतात. ओके, तर प्रत्येकामधला एक एक टाईप आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे. तर नंबर 1 रुबी लेझर. रुबी लेझर इज अ सॉलिड स्टेट लेझर. रुबी लेझर इज अ सॉलिड स्टेट लेझर. इन केस ऑफ रुबी लेझर अ सॉलिड मटेरियल इज यूज्ड. कोणतं मटेरियल वापरलं जातं तर सॉलिड मटेरियल वापरलं. सॉलिड लिक्विड गॅस हे आपल्याला माहिती आहे. ओके, इन केस ऑफ रुबी लेझर अ सॉलिड मटेरियल इज यूज्ड. ओके, then how the ruby laser is constructed, that we have to see here. Ruby laser is a solid state laser or electrically non-conducting material. Material जे वापरलेलं आहे that is electrically non-conducting material. They are also called doped insulator material. Insulator म्हणजे ज्यामधनं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत नाहीत असं मटेरियल, दॅट इज कॉल्ड इन्सुलेटर मटेरियल. आपल्याला माहिती आहे काय रबर, दॅट इज कॉल्ड इन्सुलेटर मटेरियल. ओके,
नाव हिअर दोन मटेरियलचं एकत्रीकरण करून रुबी लेझर बनवला जातो. दॅट इज कॉल्ड डोपिंग. मी डोपिंग म्हणजे काय हे मी सांगितलेलं आहे अगोदर. तर एक मेन मटेरियल घेतलेलं असतं आणि दुसऱ्या मटेरियलचं काही पर्सेंट त्या मटेरियलमध्ये इनकॉर्पोरेशन केलेलं असतं किंवा त्या मटेरियलमध्ये ॲडिशन केलेलं असतं. दॅट इज कॉल्ड डोपिंग. द रुबी क्रिस्टल्स आर ग्रोन इन स्पेशल फर्नेसेस अँड देन शेप्ड इंटू सिलेंड्रिकल रॉड. जे मटेरियल बनवलेलं आहे त्या मटेरियलचा सिलेंड्रिकल रॉड तयार केला जातो आणि तो रॉड आहे 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ. 2 ते 3 सेंटीमीटर इतका लांबी त्या रॉडची असते आणि डायमीटर किती असतो तर 0.5 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर असतो. म्हणजे अर्धा सेंटीमीटरपासून तर 2 सेंटीमीटरपर्यंत त्या मटेरियलचा डायमीटर असतो आणि लांबी 2 पासून तर 3 सेंटीमीटर असं ते मटेरियल तयार केलं जातं. बोथ द एंड्स फेसेस ऑफ द मटेरियल और क्रिस्टल, मटेरियल म्हणजे क्रिस्टल, आर मेड ऑप्टिकली फ्लॅट अँड सिल्वर्ड. म्हणजे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बनवलेला आहे त्या मटेरियलचा त्याला दोन एंड असतील. जर आपण हॉरिझॉन्टल धरलं तर लेफ्ट एंड आणि राईट एंड असेल. त्याला एंड ए म्हणूया आणि एंड बी म्हणूया. तर दोन्ही एंड जे असतील ते सिल्वर्ड केलेले असतात. सिल्वर्ड म्हणजे काय, आपण चेहरा आरशामध्ये बघतो, काच जी असते त्या काचेवरती काय केलेलं असतं, सिल्वर कोटिंग केलेलं असतं. सिल्वर कोटिंग केल्यामुळं आपल्याला आपला चेहरा दिसतो. ओके, म्हणजे लाईट काय होतो, रिफ्लेक्ट होतो. सिल्वर कोटिंगचा उपयोग काय केला जातो, लाईट रिफ्लेक्ट होतो. तर एंड ए आणि एंड बी दोन्ही पण सिल्वर्ड कोटिंग केलेले असतात. त्यामुळं त्या सिलेंडरमध्ये आतल्या आत जो लाईट असतो तो लाईट काय होतो, रिफ्लेक्ट होतो, बाहेर पडत नाही. ओके, पण आता पुढं काय केलेलं आहे बघा, वन फेस ए इज थिकली कोटेड. म्हणजे लेफ्ट पार्ट जो आहे त्या सिलेंडरचा, लेफ्ट एंड जे आहे, एंड ए जे आहे ते थिकली कोटेड आहे. म्हणजे एकही बीम त्या एंडमधनं बाहेर पडणार नाही. दॅट इज कॉल्ड थिकली कोटेड. सो दॅट इट ॲक्ट्स ॲज अ फुल्ली रिफ्लेक्टर. म्हणजे आपला आरसा जो आहे तो फुल्ली रिफ्लेक्टरचं काम करतो. तसं एंड ए त्या सिलेंड्रिकल मटेरियलचं फुल्ली रिफ्लेक्टर असतो. वाईल अदर फेस बी इज पार्शियली कोटेड. म्हणजे बी मधनं आपल्याला काय करायचं की लेझर लाईट बाहेर घ्यायचं आहे. म्हणून बी एंड जे आहे ते बी एंड हे थिक म्हणजे पार्शियली कोटेड, फुल्ली कोटेड नसतं. सो दॅट अन इंटेन्स बीम कॅन इमर्ज आउट ऑफ इट. कारण आपल्याला जो लेझर लाईट जनरेट होणार आहे तो लेझर लाईट एंड बी मधनं बाहेर घ्यायचा आहे. एंड बी मधनं बाहेर घ्यायचा आहे. म्हणून बी हा फुल्ली कोटेड नसतो तर पार्शियली कोटेड असतो. त्यामुळं एक पर्टिक्युलर लेवल लेझर लाईटची इंटेन्सिटी झाली की त्या एंडमधनं, बी एंडमधनं तो बाहेर पडेल. द कर्व्ड सरफेस इज ऑल्सो कोटेड अँड मेक्स रिफ्लेक्टेड. म्हणजे सिलेंडर जो आहे तो सिलेंड्रिकलचा जो कर्व्ड सरफेस आहे तो सुद्धा कम्प्लिटली रिफ्लेक्टेड केलेला असतो. ओके, तर पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण फिगर बघूया आणि नंतर थांबूया. दिस इज अ रुबी लेझर. दिस इज रुबी रॉड. ओके, रुबी रॉड. रुबी रॉड म्हणजे दोन मटेरियलचं एकत्रीकरण करून विशिष्ट फर्नेसमध्ये एक सिलेंड्रिकल रॉड तयार केला जातो आणि तो जो सिलेंड्रिकल रॉड आहे तो आपण रुबी लेझरसाठी वापरलेला असतो. ओके, थिकली सिल्वर्ड. एंड ए इज थिकली सिल्वर्ड अँड एंड बी इज पार्शियली सिल्वर्ड. म्हणून एंड बी मधनं लेझर लाईट बाहेर पडतो आणि एंड ए जो आहे आणि कर्व्ड सरफेस जो आहे या मटेरियलचा त्यामधनं लाईट बाहेर पडत नाही, आतल्या आत रिफ्लेक्ट होतो. ओके, दिस मटेरियल इज केप्ट इन अ कवर दॅट इज कॉल्ड ग्लास ट्यूब. या ग्लास ट्यूबमध्ये ते मटेरियल ठेवलं जातं, हा रुबी रॉड. ओके, कारण तो लेझर ॲक्शनमध्ये हीट होतो. हीट झाल्यानंतर त्याला कूल करण्यासाठी लिक्विड नायट्रोजन फ्लो केला जातो. तर त्या लिक्विड नायट्रोजन या ग्लास ट्यूबमधनं फिल केला जातो. एका बाजूंनी एंट्री होते लिक्विड नायट्रोजनची आणि दुसऱ्या बाजूंनी तो आउट होतो. दॅट इज कॉल्ड कुलंट. दॅट इज कॉल्ड कुलंट. म्हणजे रुबी रॉडचं टेम्परेचर हे हायर होऊ शकत नाही, होऊ देत नाही. त्यानंतर या रॉडवरती एक कॉईल गुंडाळलेली आहे आणि ती कॉईल कॅपॅसिटरला आणि
पॉवर सप्लायला जोडलेली आहे. ओके, दॅट इज कॉल्ड झेनॉन फ्लॅश. या ट्यूबला काय म्हणायचं? झेनॉन एक्सी म्हणजे झेनॉन फ्लॅश. ओके, लाईट कॅपॅसिटर थ्रू दिल्यानंतर या कॉईल मधनं एक स्पार्क जनरेट होतो आणि तो स्पार्क पंपिंगसाठी वापरला जातो. म्हणजे बाहेरून जे आपल्याला लाईट एनर्जी सप्लाय करायची असते, बाहेरून जी लाईट एनर्जी सप्लाय करायची असते ती एनर्जी या झेनॉन फ्लॅशनी जनरेट केली जाते. फ्लॅश या रुबी रॉडवरती पडला की लोअर ऑर्बिटचे जे इलेक्ट्रॉन्स असतील ते हायर ऑर्बिटला जातील. या ठिकाणी 3 लेवल पंपिंग स्कीम वापरलेली असते. त्यामुळं ग्राउंड स्टेट E1चे ॲटम्स जे असतील ते ॲटम्स E3 ला जातील, E3 वरनं E2 ला येतील आणि E2 वरनं लेझर ॲक्शन घेऊन ते E1 ला येतील. दिस इज द वर्किंग और कन्स्ट्रक्शन. आज आपण फक्त कन्स्ट्रक्शनवरतीच थांबणार आहोत. उद्या आपण रुबी लेझरचं वर्किंग बघणार आहोत. ओके, तर अशा पद्धतीनं रुबी लेझरचं कन्स्ट्रक्शन हे केलेलं असतं. ओके, तर आज आपण या ठिकाणी थांबूया आणि उद्या रुबी लेझरचं वर्किंग बघूया.